નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ। શરૂઆત રક્ષાબંધન પર્વથી। આજે ભાઈ બહેનના પવિત્ર પ્રેમનો પર્વ રક્ષાબંધન છે। ન્યૂઝ 18 પર મોકલો રાખડી સાથેની ભાઈ બહેનની સેલ્ફી। ન્યૂઝ 18 બતાવશે તમારી સેલ્ફી। तो आज भाई बहनना पवित्र प्रेमनो तहेवार एटले रक्षाबंधननो पर्व छे। आजे बहन पोताना भाईना हाथमां राखड़ी बांधे छे अने तेनी रक्षा थाय ते माटे कामना करे छे। बदलामां भाई बहनने भेट सौगात आपे छे। स्नेहनुं आ पर्व छे त्यारे न्यूज 18 पर आप राखड़ी साथेनी भाईनी अथवा भाई बहन राखड़ी बांधता होय एवी सेल्फी मोकली शको छो। न्यूज 18 आपनी आ सेल्फी बतावशे। रक्षाबंधनना पवित्र तहेवारनी धामधूमथी उजवणी थई रही छे त्यारे सूरतमां केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोशे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटीलने राखड़ी बांधीने उजवणी करी। रक्षाबंधनना आगला दिवसे पाटीलने राखड़ी बांधीने उजवणी करी। दर्शनाबेन द्वारा मोढुं मीठुं करावी राखड़ी बांधी उजवणी करी। रक्षाबंधन निमित्ते CR पाटील द्वारा राष्ट्रध्वज भेट तरीके आपवामां આવ્યો। तो रक्षाबंधनना पवित्र तहेवारनी धामधूमथी आज उजवणी थई रही छे त्यारे सूरतमां केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोशे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटीलने राखड़ी बांधी हती। रक्षाबंधनना आगला दिवसे पाटीलने राखड़ी बांधी अने उजवणी करी। दर्शनाबेने मोढुं पण मीठुं कराव्युं हतुं अने राखड़ी बांधीने उजवणी करी। तो CR पाटील द्वारा राष्ट्रध्वजनी भेट आपवामां आवी। हमारा सांसद पण छे, हमारा नानी बेन जेवा छे અને દર વર્ષે મને રાખડી બાંધતા આવે છે। આજે એમણે મને રાખડી બાંધી અને રાખડી બાંધ્યા ત્યારે બેનના દાપામાં કંઈક આપવાની સિસ્ટમ હોય છે। મેં એમને આજે તિરંગો અમને ભેટ આપ્યો છે। આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના વર્ષમાં આ અમૃતકાળની અંદર સુરત શહેરની અંદર જ્યારથી હું રાજનીતિમાં છું ત્યારથી મારા મોટા ભાઈ એવા અને હવે પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનેલા અને સાંસદના સાથી એવા CR ભાઈ પાટીલને આજે રક્ષાબંધન કરીને ગર્વની લાગણી અનુભવું છું। गुजरातमां 3 दिवस भारे वरसादनी आगाही छे। राज्यमां हजू 5 दिवस रहेशे वरसादी माहोल। सौराष्ट्र कच्छमां अति भारे वरसादनी आगाही कराई छे। आजे भारे वरसादनी आगाही छे। आजे कांठा विस्तारोमां ऊंचा मोजा उछળી શકે છે। तो गुजरातमां 3 दिवस भारे वरसादनी आगाही। राज्यमां हजू 5 दिवस रहेशे वरसादी माहोल। सौराष्ट्र अने कच्छमां अति भारे वरसादनी आगाही छे। आजे भारे वरसादनी आगाही छे त्यारे कांठा विस्तारोमां दरियामां ऊंचा मोजा उछળી શકે છે। अरबी समुद्र में लो प्रेशर सक्रिय थता राज्य में आगामी 5 दिवस वरसादी माहौल रहेशे। गुजरात में केटलाक विस्तारों में 3 दिवस भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। छेल्ला केटलाक दिवसथी सौराष्ट्र में मेघराजा धड़बड़ाटी बोलावी रह्या छे। हजी पण मेघ सवारी सौराष्ट्र अने कच्छने धमरोड़शे। गुरुवार एटले के रक्षाबंधनना तहेवार पर पण हवामान विभागे भारे वरसादनी आगाही करी छे। खास करीने दरियाकांठाना विस्तारोमां ऊंचा मोजा उछળી શકે છે। उत्तर गुजरात में पण भारे वरसादनी आगाही छे। बनासकांठा साबरकांठा में भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। आ उपरांत अरवली महीसागर में पण मेघसवारी आवशे। लो प्रेशर सक्रिय बनता राज्यना बंदरों पर पण 3 नंबरનું सिग्नल लगावायुं छे अने माछीमारोने दरियो न खेडवानी सूचना अपाई छे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 गुजराती। आ तरफ राजकोट जिल्लाना धोराजीमां वातावरणमां पलटो આવ્યો। ધોરાજીમાં સતત ત્રીજા દિવસે વરસાદી માહોલ રહ્યો। સવારથી જ વાદળછાયા વાતાવરણ બાદ હવે વરસાદ શરૂ થયો। ધોરાજીમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને આ વરસાદને પગલે ખેડૂતોમાં પણ આનંદની લાગણી છવાઈ ગઈ છે। અરવલ્લી જિલ્લામાં સતત બીજા દિવસે પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો। માલપુર તાલુકાના કેટલાક વિસ્તારોમાં સવારથી જ ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો હતો। ભારે વરસાદથી તાલુકાના રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા તો ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વરસાદથી ખેડૂતોમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। તો આ તરફ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં વરસાદ યથાવત રહ્યો। રાજ્યમાં ભારે વરસાદને લઈને જેતપુરનો ભાદર 1 ડેમ છલકાયો। ડેમમાં પાણીની આવકમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં ડેમમાં 1.25 ફૂટ પાણીની આવક થતા ડેમની સપાટી 25.80 ફૂટે પહોંચી છે। ડેમમાં હાલ 18,167 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે।
વલસાડ જિલ્લામાં બીજા દિવસે પણ વરસાદી હેલી યથાવત રહી. વાદળછાયા વાતાવરણની વચ્ચે કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ નોંધાયો. વાપી આસપાસના વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ જોવા મળ્યો. સુરત જિલ્લાના માંડવીમાં પણ ભારે પવન સાથે વરસાદ ખાબક્યો. માંડવીના વિસદાલિયા, સ્થવાવ અને માલધામાં ધોધમાર વરસાદ નોંધાયો. કચ્છના નખત્રાણામાં વીજળીએ 21 ઘેટાનો જીવ લીધો. મોડી રાત્રે કડાકા સાથે ભારે વરસાદ નોંધાયો હતો. તે સમયે વીજળી ત્રાટકતા ઘેટાના મોત થતા માલધારી સમાજ પર આભ ફાટી નીકળ્યું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. તહેવારોમાં ફરવા ગયા હોય તો દરિયાથી દૂર રહેજો, કારણ કે રાજ્યના દરિયા બન્યા છે તોફાની. રાજ્યના બંદરો પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે. વેરાવળના બંદર પર 3 નંબરનું ભયજનક સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. 10 થી 14 ઓગસ્ટ સુધી દરિયો નહીં ખેડવાની તાકીદ છે. દરિયાકાંઠા વિસ્તારના લોકોને સાવધાન રહેવાની સૂચના અપાઈ છે. અરબી સમુદ્રમાં લો પ્રેશર સર્જાયું છે. 48 કલાકમાં લો પ્રેશર વધુ સક્રિય બની શકે છે. તોફાની બન્યા રાજ્યના દરિયા અને દરિયાકાંઠે ભારે પવન સાથે વરસાદી વાતાવરણ છવાતા બંદરો પર 3 નંબરના સિગ્નલ લગાવાયા. રક્ષાબંધનની રજાઓમાં જો તમારે દરિયા કિનારે જવાનું આયોજન હોય તો સાવધાન રહેજો, કેમ કે રાજ્યના દરિયા બન્યા છે તોફાની. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે, ત્યારે દરિયાએ પણ પોતાનું રૌદ્ર રૂપ બતાવ્યું છે. ગીર સોમનાથ અને દીવના દરિયામાં ભારે કરંટ સાથે ઊંચા મોજાઓ ઉછળી રહ્યા છે. દીવના નાગવા બીચ, જલંધર બીચ, ઘોઘલા બીચ સહિત સોમનાથ નજીક આવેલો બીચ પર મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ આવે છે, પરંતુ હાલ આ તમામ બીચો પર નહાવા પર પ્રતિબંધ મુકાયો. હાલ જે પ્રમાણે દરિયામાં મોજાઓ ઉછળી રહ્યા છે તે જોતા દરિયા કિનારે જવું ખતરાથી ખાલી નથી. બીજી તરફ માછીમારોને પણ દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. તેમ છતાં ગીર સોમનાથના દરિયામાં 2 બોટો હિલોળા લેતી જોવા મળી. દરિયામાં ભારે કરંટ અને મોજા હોવા છતાં આ રીતે માછીમારી કરવી એ જોખમી છે. આ તરફ અમરેલીના જાફરાબાદનો દરિયો પણ તોફાની બન્યો. જાફરાબાદના દરિયાકાંઠે 10 ફૂટ ઊંચા મોજા ઉછળ્યા. કાંઠા વિસ્તારમાં પવનની ઝડપ વધતા દરિયામાં ગયેલી અન્ય રાજ્યોની બોટ કિનારે પરત ફરી. મહારાષ્ટ્રની 30 બોટોએ જાફરાબાદમાં આશરો લેવાની ફરજ પડી. હાલમાં માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની તાકીદ કરાઈ છે. દરિયામાં કરંટ જોવા મળતા રાજ્યના બંદરો પર 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે. જૂનાગઢના માંગરોળમાં પણ તકેદારી વધારાઈ છે. માછીમારી કરવા ગયેલી બોટોને પરત બોલાવાઈ છે. માંગરોળના આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ ખાબકતા દરિયામાં કરંટ જોવા મળ્યો. માંગરોળ આસપાસ વરસાદી માહોલ છવાયો છે. આ તરફ દ્વારકાના ઓખા બંદરે પણ 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે. હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે એલર્ટ બનેલા તંત્રએ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા પણ સૂચના આપી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. દરિયા કિનારે કરંટ એટલી હદે હતો કે બોટના થઈ ગયા 2 ટુકડા. ઘટના ગીર સોમનાથના કોડીનારની છે. અરબી સમુદ્રમાં લો પ્રેશર સક્રિય થતા રાજ્યના દરિયામાં ભારે કરંટ જોવા મળ્યું. દરિયામાં ઊંચા મોજા ઉછળ્યા. તોફાની ચડેલા દરિયાનું રૌદ્ર રૂપ તો તમે જોયું હશે, પરંતુ ગીર સોમનાથના કોડીનારના દરિયાને વધુ પડતો જ કરંટ ચડ્યો. દરિયામાં ભારે મોજા અને કરંટને લીધે એક બોટના 2 ટુકડા થઈ ગયા. દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે દરિયાના મોજા વચ્ચે બોટ 2 ભાગમાં વહેંચાઈ ગઈ. દરિયા કિનારે માંડ પહોંચેલી આ બોટના 2 ટુકડા થઈ ગયા. એના પરથી જ અંદાજ લગાવી શકાય છે કે દરિયામાં કેટલો કરંટ હશે. ચોમાસા દરમિયાન દરિયો તોફાને ચડે છે, પરંતુ કોડીનારના દરિયાને તોફાની રૂપને આ બોટ સહન ન કરી શકી અને કિનારે પહોંચતા જ બોટના 2 ટુકડા થઈ ગયા. જો કે બોટ કિનારે પરત પહોંચી જતા મોટી જાનહાનિ ટળી હતી. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં વરસાદી અસરના કારણે મકાન ધરાશાયી થયું છે. ઉનાના સૈયદ રાજપુરા ગામે 2 મકાન ધરાશાયી થયા. દરિયા કિનારા નજીકની આ ઘટના છે, જ્યાં મકાનમાં રહેલી ઘરવખરીને પણ મોટા પાયે નુકસાન થયું છે. હજુ પણ દરિયામાં ઊંચા મોજા ઉછળવાની શક્યતા છે. તો ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં વરસાદી અસરને કારણે મકાન ધરાશાયી થયું. ઉનાના સૈયદ રાજપુરા ગામે 2 મકાન ધરાશાયી થયા. દરિયા કિનારા નજીકની આ ઘટના છે. મકાનમાં રહેલી ઘરવખરીને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે. હજુ પણ દરિયામાં ઊંચા મોજા ઉછળવાની શક્યતા છે. દ્વારકા જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. ખંભાળિયામાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. ધોધમાર વરસાદથી રસ્તા પર પાણી ભરાઈ ગયા. ખંભાળિયામાં વીજળી ગુલ થતા અંધારપટ છવાઈ ગયો.
દ્વારકાના ખંભાળિયામાં મોટી જાનહાનિ ટળી. ભારે પવન સાથે વરસાદ પડ્યો અને વીજળીનો તાર યુવક પર પડ્યો. સલાયા રોડ પર હરિપર ગામ પાસેની આ ઘટના છે. પીજીવીસીએલનો તાર યુવક પર પડતા યુવકને સામાન્ય ઈજા થઈ છે. યુવાને સતર્કતાથી પોતાનો જીવ બચાવ્યો હતો. વરસાદ બાદ તો ભયજનક ખાડા પડ્યા કે લોકો માંડ જીવ બચાવી શક્યા. હિંમતનગરથી જે તસવીરો સામે આવી તે ચિંતાજનક હતી. ચોમાસું આવતા જ રસ્તા પર ખાડાનું સામ્રાજ્ય છવાઈ જાય. રસ્તે જતા વાહન ચાલકો ક્યારેક જોખમમાં પણ મુકાય છે. આવી જ ઘટના બની હિંમતનગરના મોતીપુરા વિસ્તારમાં. ભારે વરસાદ બાદ રસ્તા બેટમાં ફેરવાઈ ગયા. હવે લોકોને તો ખબર ન હોય કે રસ્તા નીચે મોતના ખાડા પણ પડ્યા છે. તંત્રના અણઘડ વહીવટનો આ નમૂનો જુઓ. આખે આખું બાઇક ખાડામાં ફસાઈ ગયું. રસ્તા પર ખાડા અને તેમાં ભરાયેલા પાણીને કારણે બાઇક ગરકાવ થઈ ગયું. દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે બાઇકની માત્ર સીટ જ દેખાઈ રહી છે. બાકીનો આખે આખો ભાગ ખાડામાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. આ વિસ્તારમાં કેટલાય દિવસોથી લોકો હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે અને હવે સહેજ માટે દુર્ઘટના ટળી ગઈ. તંત્રની એટલી બધી ઉદાસીનતા છે કે ભયજનક બોર્ડ પણ નથી મુકાયા. પરંતુ હજી ચોમાસું પૂરું નથી થયું. રસ્તા પર પડેલા મસ્ત મોટા ખાડામાં કોઈ બીજું ગરકાવ થાય એ પહેલા તંત્રની ઊંઘ ઉડે એ જરૂરી છે. સ્થાનિકોએ આ મુદ્દે વારંવાર રજૂઆત કરી હોવા છતાં રસ્તાના સમારકામ માટે કોઈ નથી આવતું. રાજ્યમાં વર્ગ 1 જીએએસ કેડરના અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે. 64 ક્લાસ 1 જીએએસ કેડરના અધિકારીઓની બદલી થઈ છે. તો ગેસ કેડરના જે અધિકારીઓ છે તેમની બદલી થઈ છે. રાજ્યમાં આ ક્લાસ 1 વર્ગ 1 કેડરના અધિકારીઓ છે જેમની બદલી કરાઈ છે. ટોટલ 64 ક્લાસ 1 અધિકારી છે કે જેમની બદલી કરવામાં આવી છે. જીઆઈએલ કૌભાંડમાં પોલીસનું સર્ચ ઓપરેશન. 35 કરોડના કૌભાંડના મૂળ સુધી પહોંચવા કવાયત ચાલી રહી છે. 10 ટીમોનું અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં સર્ચ ઓપરેશન થઈ રહ્યું છે. એલસીબીની 2 ટીમ સહિત 35 પોલીસ કર્મીઓ પણ જોડાયા છે. અમદાવાદના વાસણા વિસ્તારમાં સર્ચ ચાલી રહ્યું છે. ઉચ્ચ અધિકારીના નજીકના શંકાસ્પદના ઘરે અને ઓફિસે પણ તપાસ થઈ રહી છે. જીઆઈએલ કૌભાંડમાં પોલીસ મોટા ખુલાસા કરી શકે છે. સુરતની શેરીઓ તિરંગાના રંગમાં રંગાઈ ગઈ. હર ઘર તિરંગાના અભિયાન અંતર્ગત સુરતમાં હજારો વેપારીઓએ તિરંગા યાત્રા યોજી. સુરતમાં યોજાઈ ભવ્ય તિરંગા યાત્રા. તિરંગા યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં સુરતી લાલાઓ જોડાતા સુરતના રસ્તાઓ તિરંગાના રંગે રંગાઈ ગયા. રિંગ રોડથી શરૂ કરવામાં આવેલી તિરંગા યાત્રામાં સુરતના 50,000થી વધુ વેપારીઓ જોડાયા. સુરતના રસ્તા તિરંગા યાત્રાના જે દ્રશ્યો સર્જાયા તે અદ્ભુત હતા. આજે આ તિરંગા યાત્રાનું અદ્ભુત દ્રશ્ય દેશ માટે પણ પ્રેરક બની રહેશે. મારી તમને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. 4 કિલોમીટર લાંબી તિરંગા યાત્રામાં ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ, ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને પૂર્ણેશ મોદી પણ જોડાયા. રિંગ રોડ વિસ્તારમાં આવેલી 150 કરતાં વધુ કાપડ માર્કેટના વેપારીઓએ તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કર્યું હતું. જેમાં કાપડ માર્કેટના વેપારીઓ, કર્મચારીઓ, મજૂરો અને ટેમ્પા ચાલકો સહિત અંદાજિત 50,000 કરતાં વધુ લોકો આ તિરંગા યાત્રામાં ભાગ લીધો હતો. દેશમાં આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણીના ભાગરૂપે આ વર્ષે કેન્દ્ર સરકારે હર ઘર તિરંગા અભિયાનનું આયોજન કર્યું છે. સુરતમાં તિરંગા યાત્રાના દ્રશ્યો જોઈ PM મોદી પણ પ્રશંસા કરવાનું ચૂક્યા નહીં. સુરતના લાલાઓને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. અને સુરત એકવાર નક્કી કરે ને પછી ક્યારે પાછી પાની ન કરે. આ સુરતની વિશેષતા છે. ગુજરાતના કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં રમનાર ખેલાડીઓ અંગે દિલ્હી કોંગ્રેસના નેતાએ કર્યો હતો બફાટ. ચારે બાજુથી ધિક્કાર વરસતા આખરે માંગવી પડી માફી. ભારતે આ વખતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022માં 22 ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. જેમાંથી ગુજરાતના પણ 2 ખેલાડીઓએ ગોલ્ડ મેડલ મેળવી ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે. ત્યારે દિલ્હીના કોંગ્રેસ નેતા નતાશા શર્માએ ગુજરાત અંગે એક વિવાદિત નિવેદન ટ્વીટ કર્યું હતું, જેના પગલે લોકોએ અને નેતાઓએ ધિક્કાર વરસાવતા ગુજરાતનું અને ખેલાડીઓનું અપમાન કરવા બદલ માફીની માંગ કરી હતી.
નતાશા શર્માએ વિવાદિત નિવેદન બાદ થોડીક જ મિનિટોમાં ટ્વિટર પર માફી માંગતા ગુજરાતને મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની ધરતી ગણાવી અને ગુજરાતે દેશને મોટા ગૌરવ પાવ્યાનું જણાવ્યું હતું. મહત્વનું છે કે ગુજરાતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ટેબલ ટેનિસમાં હરમિત દેસાઈ અને પેરા ટેબલ ટેનિસમાં ભાવિના પટેલે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. દિલ્હી કોંગ્રેસના નેતા નતાશા શર્માના વિવાદિત ટ્વીટ પર ગુજરાત ભાજપનો વળતો પ્રહાર, તો બીજી બાજુ કોંગ્રેસ નેતાઓએ કર્યો લૂલો બચાવ. કોંગ્રેસ નેતા નતાશા શર્માના વિવાદિત નિવેદન બાદ ગુજરાત ભાજપના નેતાઓએ વળતો પ્રહાર કર્યો હતો. તેમણે નિવેદનને ગુજરાતનું અપમાન થયાનું ગણાવ્યું હતું. ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ટ્વીટ કરતા આ ખેલાડીઓનું અપમાન હોવાનું તેમજ કોંગ્રેસ ભાગલાની રાજનીતિ કરતું હોવાનું જણાવી અને તરત જ ખેલાડીઓની માફી માંગવા જણાવ્યું હતું. નિવેદન પર માત્ર ભાજપના જ નેતાઓ નહીં પરંતુ ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓએ પણ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. કોંગ્રેસ પ્રવક્તા અમિત નાયકે પણ દિલ્હીના ઉપરી નેતાઓને સંબોધતા તેમની વર્ષોની મહેનત પર આવા નિવેદનો પાણી ફેરવતા હોવાનું જણાવ્યું હતું. તેમજ હાઈકમાન્ડના નેતાઓને આવા નિવેદનો આપવાથી દૂર રહેવાના નિર્દેશો આપવા માટે કહ્યું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યા બાદ ભારતની મહિલા ક્રિકેટ ટીમ વતન પરત ફરી છે. વડોદરા એરપોર્ટમાં પહોંચેલી ક્રિકેટર રાધા યાદવ અને યાસ્તિકા ભાટિયાનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું. બંને કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં સિલ્વર મેડાલિસ્ટ ટીમના સભ્યો છે. બરોડા તરફથી રમે છે રાધા યાદવ અને યાસ્તિકા ભાટિયા. બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશન અને મહિલા ક્રિકેટરો તરફથી શાનદાર સ્વાગત કરાયું. મહત્વનું છે કે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. મેચીસમાં ક્લોઝ ફાઇટ આપીને આપણે જીત્યા પણ છે અને જે મેચ હાર્યા છે એમાં પણ બહુ ક્લોઝ ફાઇટ આપી છે. એટલે ફાઇનલમાં પણ તમે જોયું હશે કે આપણે એન્ડ સુધી લઈને ગયા હતા. ઓલમોસ્ટ આપણી જ મેચ હતી પણ થોડા લઈને ચૂકી ગયા. પણ બહુ સારું એફર્ટ હતું અને મને પ્રાઉડ ફીલ થાય છે મારી ટીમ ઉપર કે આપણે આટલું સારું પ્રદર્શન કર્યું છે અને આગળ બહુ સારું કરવાનું છે. જામનગર મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભામાં વિપક્ષે હોબાળો મચાવી દીધો. સામાન્ય સભામાં અલગ અલગ કુલ 5 એજન્ડાઓ હતા, પરંતુ સૌપ્રથમ બહાલી અપાઈ અને ત્યારબાદ નવ્યા ટીપી સ્કીમની ચર્ચા કરાયા પછી તરત જ ત્રીજા નંબરના એજન્ડા મુજબ વોર્ડ નંબર 6ના કોર્પોરેટર ફુરકાન શેખ સામે એસીબીની કાર્યવાહીની વાત કરાતા વિપક્ષે હોબાળો કર્યો. લાંચ સ્વીકારવાની ટ્રેપ દરમિયાન ધરપકડ કરાયા બાદ તેમની સામે કાર્યવાહી કરવાની સરકારમાં ભલામણ કરાય એવો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો અને તે વાત કરતા વિપક્ષે હોબાળો કર્યો. વિપક્ષના નેતાએ કહ્યું કે અનેક ટીપી સ્કીમ મંજૂર થયા પછી એક પણ ટીપી સ્કીમમાં વિકાસ કામો થયા નથી. તો વિપક્ષે વોકઆઉટ કરતા પ્રશ્નોત્તરી અને ખાસ લંપી રોગને લઈને શહેરની સ્થિતિ અંગે સમીક્ષા પણ થઈ શકી નહીં. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022માં ભારતની સાથે સાથે ગુજરાતનું નામ રોશન કરનાર ભાવિના પટેલ અને સોનલ પટેલ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં લોકોએ એરપોર્ટ પર બંને ખેલાડીઓનું સ્વાગત કર્યું હતું. ભાવિના પટેલે પેરા ટેબલ ટેનિસમાં ગોલ્ડ જીત્યો, જ્યારે સોનલ પટેલે પેરા ટેબલ ટેનિસમાં બ્રોન્ઝ જીતી કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં નામ રોશન કર્યું. ત્યારે સમગ્ર એરપોર્ટ પર ભારત માતા કી જયના નારા ગુંજી ઉઠ્યા હતા. આ ઉપરાંત કોંગ્રેસ નેતા નતાશા શર્માના વિવાદિત ટ્વીટ પર પણ ભાવિના પટેલે જણાવ્યું હતું કે ગળામાં રહેલો મેડલ કોંગ્રેસને વળતો જવાબ આપે છે. મારી 12 વર્ષની મહેનત છે અને 12 વર્ષમાં મારી ફેમિલી મને બહુ બધો સપોર્ટ કર્યો. મારા હસબન્ડ છે એ બી ઇન્ટરનેશનલ પ્લેયર છે, એ બી સપોર્ટ કર્યો અને મારા કોચ છે નિલેશ વ્યાસ, એમને બી ઘણો બધો સપોર્ટ કર્યો. ગુજરાત સરકાર અમને ઘણો બધો સપોર્ટ કરે છે. દેશનું ગૌરવ ભાવિના પટેલ ગુજરાત આવી ચૂક્યા છે અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં જેમણે તે પરફોર્મન્સ આપ્યું તે પરફોર્મન્સ કાબિલે તારીફ રહ્યું. ત્યારે અત્યારે તમામ લોકો પરિવાર સાથે તેવો છે. ભાવિના, શું કહેશો? આજે તો પરિવાર પણ સાથે છે, આંખો પણ ભરાઈ આવી છે અને દેશનું ગૌરવ પણ તમે બન્યા છો. બહુ જ ખુશ છું અને બસ બધાનો પ્રેમ આવી રીતે મારા ઉપર વરસતો રહે અને હું બધા દેશ માટે અને રાજ્ય માટે આવી રીતે મેડલ જીતી આવું. ભાવિના, પરિવારનો સાથ તો હંમેશા રહ્યો હશે, પરંતુ સરકારનો સાથ પણ મળ્યો છે. શું કહેશો અને કેવી રીતે આ સરકારનો સાથ પોસિબલ થયો છે આ કન્ડિશનની અંદર, આવી પરિસ્થિતિની અંદર અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે લડી શકવા માટે સક્ષમ બન્યા છો?
ગવર્મેન્ટનો સપોર્ટ બિલકુલ બહુ સારો રહ્યો છે, કારણ કે ગવર્મેન્ટના સપોર્ટના કારણે જ આપણા પીએમ સરનું જે વિઝન છે એક ભારત એ દેખાઈ રહ્યું છે. બર્મિંગહામમાં પહેલીવાર એવું બન્યું કે નોર્મલ ખેલાડી અને પેરા ખેલાડીઓ બધા સાથે હતા, સાથે ટ્રેનિંગ કરી રહ્યા હતા, બધા એકબીજાની હેલ્પ કરી રહ્યા હતા. તો એ જે છે એ પહેલીવાર જોવા મળ્યું છે. એટલે હું એવું કહું કે આવનારું ભારત એ એક ભારત હશે, એ જે આપણા પીએમ સરનું જે વિઝન છે એ ક્લિયરલી દેખાઈ રહ્યું છે. કેમ એને ઘણા લોકોએ એવું ટ્વીટ પણ કર્યું છે અને તેની સાથે વખોડ્યું પણ છે કે ગુજરાત પાસે મેડલ નથી આવ્યું. તેને લઈને આપની શું કમેન્ટ રહેશે? એ તો તમે આ મેડલ બતાવીને કહી જ શકો છો કે રિઝલ્ટ આવ્યું છે કે નથી આવ્યું. એમાં મારે કંઈક ના, એટલે હું એવું જ કહું કે આ મેડલ ગુજરાતનું છે, આપણા દેશનું છે અને પૂરા ભારતવાસીઓનો છે. એટલે હું એ લોકોને કહેવા માંગુ છું કે તમે કંઈ બોલો છો તો જરા વિચારીને બોલવું જોઈએ. આગામી સમયમાં શું પ્લાનિંગ ભાવિનાનું? 2024 પેરાલિમ્પિક્સ. બિલકુલ. તો ભાવિના પટેલ કે જેઓ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે હતા અને તેમણે એક ખાસ વિવાદિત નિવેદન પર નિવેદન પણ આપ્યું છે કે જે પ્રકારે તમામ લોકોએ છે તે નિવેદન જેણે પણ આપ્યું છે તેણે સમજી વિચારીને આપવું જોઈએ. અને કોંગ્રેસે જે પ્રકારે નિવેદન આપ્યું તેમાં ખાસ કરીને ભાવિના પટેલે પણ પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કર્યું છે કે આ જે નિવેદન આપ્યું છે તેને લઈને પણ ખૂબ જ વિચારવું જોઈએ અને વિચાર કરીને જોવું જોઈએ, કારણ કે મારા ગળામાં જે મેડલ છે અને તેને લઈને પણ તેઓ ઉત્સાહિત જોવા મળી રહ્યા છે. કેમેરામેન પ્રકાશ દેસાઈ સાથે દીપિકા કુમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. કચ્છના બંને વિસ્તારમાં ચોમાસા અને ઉનાળા દરમિયાન લોકો હિજરત કરવા મજબૂર બને છે, જેને લઈ બાળકોના ભણતરને ખૂબ જ અસર થઈ રહી છે. ત્યારે ભગાડિયા ગામની પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકો આ પરિસ્થિતિમાં પણ ફરજ બજાવે છે. ભગાડિયા અને ગુગરધુઈ વચ્ચે માત્ર 10 કિલોમીટરનું જ અંતર છે, પરંતુ વરસાદ સમયે રસ્તાની હાલત એટલી ખરાબ હોય છે કે ત્યાંથી પસાર થવું પણ મુશ્કેલ છે. ઘણા શિક્ષકોને તો ભીરંડિયારા ગામ થઈને 80 કિલોમીટરનો પ્રવાસ ખેડી શાળાએ પહોંચવું પડે છે. ટોટલ 142 જેટલી સંખ્યા છે. 142માંથી બધા બાળકો જે હાલ ભગાડિયાથી ગુગરધોઈ નામના વિસ્તારમાં સ્થળાંતરિત થયા છે. છોકરીઓનું થોડુંક પ્રમાણ હાજરીમાં ઓછું છે. એનું કારણ છે કે ઘર થોડા ઘણા કામ હોય, પછી થોડાક મોટા છોરા હોય એમાં પણ ગેરહાજરીનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળશે, કારણ કે એ લોકો ભેંસોમાં અને કોલસામાં થોડાક વયા જાય છે. છોકરાઓની બહુ જ સંખ્યા ઓછી સ્કૂલમાં આવે છે. એ પછી અમે સતત એમના ઘરે ગયા અને સતત મુલાકાત લીધી અને વાલીનો સજાગ કર્યા અને એ છોકરાઓને સ્કૂલમાં મૂકતા થયા. વરસાદની મોસમ હોય છે ત્યારે આ લોકોને ગામની અંદર પાણી આવી જતું હોવાથી ગામથી 10 કિલોમીટર દૂર સ્થળાંતર કરી નાખે છે અને એ સ્થળાંતર કરતાં ઘણી બધી સમસ્યાઓનો સામનો અહીંયા કરવો પડતો હોય છે. આમ તો પોરબંદર હજારો વર્ષથી સુદામા નગરી તરીકે અને ગાંધી જન્મભૂમિ તથા સુરખાબી નગરી તરીકે પણ ઓળખાય છે, પરંતુ પોરબંદરની સ્થાપના વિક્રમ સંવત 1046ના શ્રાવણી પૂનમના દિવસે થઈ હતી અને આજે પોરબંદરે 1032 વર્ષ પૂર્ણ કરી 1033માં વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો. પુરાણો પ્રમાણે દ્વારકા અને પ્રભાસ પાટણ જેટલું જ સુદામાપુરી પ્રાચીન ગણાય છે. પોરબંદર પર શાસન કરનાર રાજપરિવાર જેઠવા તરીકે ઓળખાય છે. આ જેઠવા વંશજોએ સૌપ્રથમ પોરબંદર પાસે આવેલા ઘુમલી ગામે પોતાની રાજધાની સ્થાપી હતી અને એ સમયે જેઠવા વંશજોના હાથમાં સમસ્ત બરડો અને હાલારનો કેટલોક ભાગ હોવાનું કહેવાય છે. ઈસવીસન 1120માં રાણા સંગજી ઘુમલીની ગાદીએ આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ રાણપુર રાજધાની સ્થાપી હોવાનો ઇતિહાસમાં ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. પોરબંદરની સ્થાપનાને આજે 1032 વર્ષ પૂરા થઈ ચૂક્યા છે, ત્યારે ભવ્ય ઇતિહાસનો વારસો ધરાવતા અને ઘૂઘવતા સાગર કિનારે વસેલા પોરબંદરનો યોગ્ય દિશામાં વિકાસ થાય તેવું શહેરીજનો ઈચ્છી રહ્યા છે. ઘુમલીના રાજા બખુજી મહારાજનું તામ્રપત્ર આપણને મળ્યું છે અને એ અત્યારે જામનગરના લખોટા મ્યુઝિયમમાં સંગ્રહાયેલું છે. એ તામ્રપત્ર એની સાથે બારોટનો પોરબંદર રાજ બારોટનો ચોપડો અને એની સાથે પોરબંદરના રાજ જ્યોતિષે બનાવેલી કુંડળી, એ ત્રણેયના સમન્વય ઉપરથી આપણે એમ તારવીએ છીએ અને છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આપણે શ્રાવણી પૂનમને પોરબંદરના સ્થાપના દિન તરીકે ઉજવીએ છીએ. અમદાવાદમાંથી સીએ ફાઉન્ડેશનની પરીક્ષા 2360 લોકોએ આપી, જેમાંથી 704 વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા. અમદાવાદ બ્રાન્ચની 4 વિદ્યાર્થીનીઓએ પરીક્ષા આપી હતી, જેમાંથી એક વિદ્યાર્થીની ઉત્તીર્ણ થઈ. ધોરણ 12 પાસ કર્યા બાદ 1 વર્ષ બાદ પરીક્ષા આપવાની હોય છે. ગત ડિસેમ્બરમાં યોજાનાર પરીક્ષાનું 33.60% પરિણામ આવ્યું અને આ વર્ષે 3.67% ઓછું પરિણામ આવ્યું છે. અને ડેડિકેશન જોઈએ, એમાં પછી ઉતાર ચઢાવ એ બી આવે, પણ
એનાથી આમ ડિમોટિવેટ નહીં થવાનું, પોતાને સેલ્ફ મોટિવેશન કરવું જોઈએ અને મહેનત તો એમાં જોઈએ. કરીને મારે મતલબ એક સ્ટેટસ અને મમ્મી પપ્પા માટે કંઈક કરવું છે જે આમ બહુ હાર્ડ છે, પણ તો એમાં નામ લઈને એમનું નામ બી રોશન કરવું. અમદાવાદ બ્રાન્ચનું સીએ ફાઉન્ડેશનનું જે રિઝલ્ટ આવ્યું છે એ 29.83% એટલે કે 30% આવ્યું છે, જ્યારે સમગ્ર ભારતનું પરિણામ જે છે એ 25% આવ્યું છે. સીએ ફાઉન્ડેશનના કોર્સ ચલાવતા હતા અને એમાં 4 વિદ્યાર્થીનીઓ એ પરીક્ષા આપેલી અને એમાંથી એક વિદ્યાર્થીની પાસ થઈ છે અને સીએ ફાઉન્ડેશન ક્લિયર કર્યું છે. તો આ બુલેટિનમાં અત્યારે આટલું જ. નમસ્કાર. ફરી વળ્યા.